Welcome to Plus One Commerce Business Studies class. The first chapter, we are going to discuss about business, its nature and purpose. So what is a business? Business is an economic activity primarily concerned with the production and distribution of goods and services for making profit. Business is an economic activity primarily concerned with the production and the distribution of goods and services for making profit. ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി? To understand about economic activity, we have to first discuss about human activities. So what is human activities? What is a human activity? In daily life, human beings engages in different activities, and these activities are called human activities. But daily life, human beings എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, early morning I am preparing food for my family. At 9 o'clock in the morning, I am running a restaurant in the city. I am going there and preparing food, selling to the public, earning money. Okay, that two activities are human activities. But in the first activity, that is preparing food for my family, I am not getting any income or money. But in the second activity, that is running a restaurant, I am going there, preparing food, selling, I am getting money. So human activities are divided into two types: economic and non-economic. If a human activity results in generation of income, it is called economic activity, and if the human activity is done for getting psychological satisfaction, it is called non-economic activity. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും, മാനസികമായ ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി സൈക്കോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റു ഫുഡ് എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വരുമാനമൊന്നുമില്ല, അതെൻ്റെ മാനസികമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അതേസമയം സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സിറ്റിയിൽ നടത്താൻ അവിടെ പോയിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്തു, വിറ്റു പൈസ ഉണ്ടാക്കി. അത് എനിക്കവിടെ പൈസ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മീൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എൻഗേജസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി. Human activity is divided into two: economic and non-economic. Economic activity means a human activity which results in generation of income, whereas non-economic activity means a human activity done for getting psychological satisfaction. Several examples for economic activity: a worker is working in a factory, a lecturer is working in a college, teacher in a school. Okay. A manager works in an office. These are economic activities. Whereas going to the temple, then a housewife look after his family or cooking food for her family, then gardening as a hobby, these are etc. are playing football or playing cricket, whatever may be. All these are non-economic activities. So human activities are divided into two: economic and non-economic. Economic activity we discussed. ഈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കും. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ: 1 എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, 2 പ്രൊഫഷൻ, 3 ബിസിനസ്. സോ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ത്രീ ടൈപ്സ്: എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പ്രൊഫഷൻ, ബിസിനസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. സോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് refers that type of economic activity in which people engages in some work for others regularly and get salary or wages. അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? Say a person works for another person. The person who work is called employee, and the person for whom the work is done is called employer. So there is a relationship between two persons, employer
എംപ്ലോയി. അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ഒരാളാണ്, എംപ്ലോയി വേറൊരാൾ. എംപ്ലോയി എംപ്ലോയറിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പകരം അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ സാലറിയും വേജസും രണ്ട് തന്നെയാണ്. ചില ആൾക്കാർ പറയും സാലറി എന്ന് പറയും, വേജസ് അങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് തന്നെയാണ്. സാലറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേജസ് എന്ന, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം റണ്ണിങ് എ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ്. കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ്. ഒരു ഷോറൂമുണ്ട്. ആ ഷോറൂമിൽ ഒരു മാനേജറുണ്ട്, 2-3 സെയിൽസിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വേജസും, ഈ മാനേജറിനും മറ്റ് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനും കൊടുക്കുന്ന സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് സാലറിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്? അതായത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കർ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയും, ഡയറക്റ്റ് വർക്കേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് വേജസ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഫർണിച്ചർ കാർപ്പൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാർപ്പൻറ്ററാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സാണ് ആര്? ഓഫീസിലെ മാനേജറും. അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വർക്കർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവിടെ പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പറയുന്നത് വേജസ് ആർ പെയ്ഡ് ഡെയിലി ഓർ വീക്ക്ലി, വേറെ സാലറീസ് പെയ്ഡ് മന്ത്ലി. അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും ഉണ്ട്. അത് പ്രാക്ടിക്കലി ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരാൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ വർക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് എംപ്ലോയി. അപ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി. സെക്കൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് ആൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ വിച്ച് റിക്വയർസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ്, സ്കിൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് ആൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ വിച്ച് റിക്വയർസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ്, സ്കിൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണം, സ്കില്ല് വേണം, ട്രെയിനിങ്ങും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ? പ്രൊഫഷൻ ആവത്തുള്ളൂ. ദ പേഴ്സൺ ഹു എൻഗേജസ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊഫഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊഫഷണൽ. എക്സാമ്പിൾ, മെഡിസിൻ ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ, ഡോക്ടർ ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ, എഞ്ചിനീയർ ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ. ആൻഡ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫീസ്. Reward for profession is called fees. A profession requires specialized knowledge. A stipulated degree is necessary. If you want to become a doctor, MBBS. If you want to become an engineer, BTech. If you want to become a chartered accountant, you have to pass the Institute of Chartered Accountant exam. If you want to be a lawyer, you have to pass LLB. Okay. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്യുപ്പേഷനാണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജും സ്കില്ലും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസാണ്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ സാലറി ആൻഡ് വേജസ് ആണ് റിവാർഡ്, പ്രൊഫഷനിൽ എന്താണ് റിവാർഡ്? ഫീസാണ് റിവാർഡ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബിസിനസ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൈമർലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്? ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്? ബിസിനസ്, ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ, ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി that we already discussed. Business is an economic activity. Second, dealing in goods and services regularly. ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റെഗുലറായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണം. ഒരാൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ചന്തയിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം കിട്ടുന്നിടത്ത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫിഷൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഒരു ദിവസം വിറ്റു, അത് ബിസിനസ് ആവത്തില്ല. അയാൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ. ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ്. ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തല്ല, ബിസിനസ് അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിങ്സ് വേണം. റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിങ്സ്. അപ്പോൾ ഡീലിങ്സ്, business is, first characteristic is business is an economic activity. Second one, dealing in goods or services, but it should be on regularly basis. Third feature we can say that regularity in dealing.
and profit earning is the main objective of business. And the business involves uncertainty and risk. Business involves risk, and profit is the reward for risk taking. So business is an economic activity. Business regularly deals in goods or services. There should be regularity in dealing. There is profit earning, or profit is the reward for business, and business involves uncertainty and risk. So human activities are two types: economic activity, non-economic activity. Economic activities are three types: employment, profession, business. So we have to just classify or make a comparison between business, profession and employment. So we can differentiate on different basis. പല വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ബിസിനസ്സിനെയും പ്രൊഫഷനെയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമൻസ്മെൻറ്റ്, എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം. സി ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി businessman or entrepreneur. Whereas if you want to start a profession, you need a membership of a professional body, and if you want to start employment, you need an appointment letter. Second difference, second point of comparison, nature of work. On the basis of nature of work, business involves production or purchase and sale of goods or services. പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേറൊരാളുടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മറിച്ച് വിൽക്കുക. അതായത് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസസ്. വേറസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പെർഫോമിംഗ് ദ ജോബ് അസൈൻഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ഈസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക്. Qualification. To start a business, you don't need any qualification. Minimum qualification പോലും വേണ്ട, ബിസിനസ് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. In the case of profession, you should have a professional qualification. And in the case of employment, you need a minimum qualification prescribed by the employer. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രൊഫഷനാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ, മൂലധനം. To start a business, you need capital, definitely, and the amount of capital depends upon the size of the business. ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച്, ചെറിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ, വലിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ക്യാപിറ്റൽ വേണം. ഇനി പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മതി. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇനി റിസ്ക് ഫാക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ്, പ്രൊഫഷനിൽ ലെസ് റിസ്ക്കേ ഉള്ളൂ. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് റിസ്ക്കേ ഇല്ല, നോ റിസ്ക്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാണ്, എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ മകനെ പിടിച്ച് മറ്റേ MBBS ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവനെ പിടിച്ച് ഡോക്ടറാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് എൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മെയിൻ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ് ബിസിനസ്, ഫീസാണ് പ്രൊഫഷണൽ, അതുപോലെ തന്നെ സാലറിയാണ് എവിടെ വരുന്നത്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇനി കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റ്, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, നോ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ, ദർ ഈസ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട്, എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിന് എതിരായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്ന, അതായത് ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പറയുന്ന കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതേ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ദ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ഈസ് prescribed by the employer. So human activities are three types: employment, profession, business. We discussed about all these things and made a comparison. Now we are going to discuss about business in detail. So business is an economic activity primarily concerned with the production and distribution of goods and services.
So production, distribution. So business is divided into two parts, production part, distribution part. The production part is called industry. Distribution part is called commerce. So business is divided into two, production, distribution. Production is called industry, distribution aspect is called commerce. Okay, so business is divided into two, industry, one industry, two commerce. So what is industry? Industry refers to that branch of business which is concerned with the production of goods and materials. It includes business activities like raising, producing, processing, manufacturing of products, etc. So industry refers to that branch of business which deals with the production of goods and services. Production of goods and services is what we call the industry. These industries are generally classified into three types. Industries are divided into three. Primary industry 1, secondary industry 2, tertiary industry 3. So primary industry, secondary industry, tertiary industry. So what are primary industries? See, it involves those business activities which are concerned with extraction of natural resources, reproduction, development of living organisms, plants, etc. So primary industry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആ ലെവലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത്. ഈ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു, രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി. So primary industries are classified into three: primary, secondary, tertiary. Primary industry means ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എന്താ പറയുക പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വരും, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് വരും. അതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത്, പ്രൈമറിയിൽ വരുന്നത്. ഈ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക: extractive industry, genetic industry. So extractive industry, this is that branch of industry which deals with the extraction of natural resources from the earth. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. Extractive industry is that branch of industry which deals with the extraction of natural resources from the earth. Example: മൈനിങ്, ഓയിൽ വെൽ, ഓയിൽ റിഫൈനറി അല്ലേ. മൈനിങ് നമ്മൾ എന്താണ്, പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാംഗനീസ്, സ്വർണം, വെള്ളി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, പ്രകൃതി വിഭവമാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തടി, നമ്മൾ തടി മറ്റേ ഇപ്പം ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തടി വേണം, അപ്പോൾ ആ തടി നമ്മൾ എടുക്കുക, മൈനിങ്. അതുപോലെ ഹണ്ടിങ്, ഫിഷിങ്, ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഫിഷിങ് സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വിൽക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ്, എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ്. The second, genetic industry. Genetic industry is that branch of industry which is concerned with the reproduction and multiplication of plants and animals. Plants and animals ന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ: ഡയറി ഫാം നമ്മൾ നടത്താൻ, ഡയറി ഫാം. ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ, നഴ്സറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി. പൗൾട്രി ഫാമിംഗ്, കോഴി വളർത്തുക. കാറ്റിൽ ബ്രീഡിങ്, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നത്. പെസിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മീൻ വളർത്തുന്നതാണ് പെസിക്കൾച്ചർ. തേനീച്ച വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേനൊക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ സെറികൾച്ചർ മൾബറി പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് മറ്റേ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ വെച്ചിട്ട് സിൽക്ക് വാംസിനെ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇതുണ്ടാകും, സിൽക്ക് നൂലുണ്ടാകും. സെറികൾച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേനീച്ച വളർത്താൻ ആപ്പിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതായത് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ബിൽഡിംഗ്. പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ secondary industries are two types: manufacturing industry to construction industry.
Manufacturing industries are concerned with the creation of goods from raw materials. Raw material process ചെയ്ത് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി. Manufacturing industries are also divided into different types. One, analytical industry. But manufacturing industry is concerned with the production of, like conversion of raw materials into finished products. We can say like that. But raw materials in a finished product ആക്കി മാറ്റി എടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർ അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 4 types. Analytical industry. Analytical industry is engaged in the process of analyzing and separating various components from the same material. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ റിഫൈനറി. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പല പല പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓയിൽ റിഫൈനറി, അവിടെ എന്താണ് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് പെട്രോളാക്കും, ഡീസലാക്കും, മണ്ണാക്കും അല്ലേ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, കെറോസിൻ. ഇത് നമ്മൾ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടത്തുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ളത് സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതായത് വേരിയസ് ഈ പല കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രോഡക്റ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത്, സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദിസ് സെക്ടർ, I mean synthetical industry sector combines various ingredients to produce a new product. അപ്പം പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് പ്രോസസ്സിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഉദാഹരണം ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മൾ കരിമ്പ് വെട്ടും, ആ കരിമ്പിനെ ചാറാക്കും, പിന്നെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ്. അതുപോലെ കൊപ്ര ആട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലുണ്ടാകും അല്ലേ, അത് പ്രോസസ്സിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി, പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതൊക്കെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എക്സാമ്പിളാണ്? പ്രോസസ്സിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പിന്നെയുള്ളത് അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല പല കമ്പോണൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്ത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ അല്ലേ, ഓട്ടോമൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ പല ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ, ഇൻ്റലിൻ്റെ സാധനം, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേറെ കമ്പനിയുടെ ആയിരിക്കും, കീബോർഡ് വേറൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും, മോണിറ്റർ വേറൊരു കമ്പനി. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കാറിൻ്റെ ടയർ ഒരായിരിക്കും, ലൈറ്റ് വേറെ അവർക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പല കമ്പോണൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് assembling industry. So manufacturing industry, conversion of raw materials into finished products is manufacturing industry. Manufacturing industries are again divided into 4 types: analytical industry, synthetical industry, processing industry and assembling industry. And secondary industries അടുത്ത വരുന്നതാണ് construction industry. Construction industry is that branch of industry which deals with the construction of buildings, roads, ഡാംസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ബിൽഡിങ്ങുകൾ, വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഡാം ഉണ്ടാക്കുക, എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബിസിനസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ജനറലി 3: primary, secondary, tertiary. Primary industry is divided into 2: extractive, genetic. Secondary industries are divided into 2: manufacturing industry and construction industry. And third is tertiary industry. Tertiary industries are providing support services to primary and secondary industries. Tertiary industries consist of banking, insurance, advertising, communication, etc. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയും സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ്,
Economic activity concerned with the production and distribution of goods and services. So production, distribution. So business is divided into two: industry, commerce. Industry deals with the production, distribution deals with the commerce. Now we are going to discuss about commerce. Commerce is that branch of business which deals with the distribution of goods and services. Commerce facilitates the transfer of goods from producers to consumers. Commerce is the connecting link between producers and consumers. അപ്പോൾ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ്. സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് കോമേഴ്സ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോമേഴ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോമേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് കോമേഴ്സ്? ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ കോമേഴ്സ്? See, commerce is defined as the sum total of those processes which are engaged in the removal of hindrances in the exchange of goods and services. Commerce is the sum total of those processes which are engaged in the removal of hindrances in the exchange of goods and services. സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഈ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് കുറേയധികം ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഘടകങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടെ ആകെത്തുകയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോമേഴ്സ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദോസ് പ്രോസസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹിൻഡ്രൻസസ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹിൻഡ്രൻസ്, തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സി, ദർ ഇസ് എ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. Goods are produced by producers, consumed by consumers. Producer don't know who is the consumer, consumer don't know who is the producer. അല്ലേ, സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറാണ്, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ, കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ അറിയില്ല ആരാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന്, കൺസ്യൂമറിന് അറിയില്ല ആരാണ് മാനുഫാക്ചർ. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഹിൻഡ്രൻസ്. ദാറ്റ് ഹിൻഡ്രൻസ് അപ്പോൾ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ്. ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ട്രേഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ട്രേഡാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഓർ ട്രേഡേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് ഹിൻഡ്രൻസ്, ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ്, കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ അനദർ പ്ലേസ്. Unless otherwise the goods are brought from the point of production to the point of consumption, consumption will not be possible, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വേറെ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഗുഡ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം. ദാറ്റ് ഹിൻഡ്രൻസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ഹിൻഡ്രൻസ് പറയുന്നത് ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ടൈം. ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ്. ഭാവിയിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗുഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇത് ഇത് കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലേ? വെയർ ഹൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തിനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. അപ്പോൾ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്, ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ടൈം. നെക്സ്റ്റ്, ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്. ഫിനാൻസ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്. നമുക്ക് മനുഷ്യരാണ്, നമുക്ക് രക്തമാണ്, രക്തം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രക്തമാണ്, ജീവരക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഹിൻഡ്രൻസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹിൻഡ്രൻസ് ഈസ് ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് റിസ്ക്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ബിസിനസ് ഇൻവോൾവ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക്. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ്, absence of profit or completely loss. That is what we call risk. But business always involves risk. റിസ്ക് പല രീതിയിൽ വരാം. ഇപ്പം കടയ്ക്ക് തീ പിടിക്കാം, കട നടത്താൻ തീ പിടിക്കാം, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, കപ്പലിൽ സാധനം കയറ്റി വെച്ചു, എന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിട്ട് വന്നു, അങ്ങനെ കപ്പൽ മുങ്ങുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെടുന്നു. But there also a risk. That risk can be removed with the help of insurance. And the last hindrance is hindrance of information or knowledge. Consumers will consume
or buy a particular thing when they have product information. ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഹിൻഡ്രൻസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ്, വെയർഹൗസ്, അഡ്വർടൈസിങ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആകെ തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോമേഴ്സ് ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദോസ് പ്രോസസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹിൻഡ്രൻസസ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അപ്പോൾ ട്രേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ട്രേഡ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്ലസ് വെയർഹൗസ് പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലസ് ബാങ്ക് പ്ലസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ്. വി കൻ ആഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ്. ഇപ്പോൾ അതാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ യുഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോമേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേഡ് പ്ലസ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള, അതായത് ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ്, അഡ്വർടൈസിങ്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. അതായത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ട്രേഡ് ഈസ് കോൾഡ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ട്രേഡ് ഈസ് കോൾഡ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. കോമേഴ്സ് ട്രേഡ് നടക്കണമെങ്കിൽ കുറേയധികം ഹെൽപ്പ് വേണം. ബാങ്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം, ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം, ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം, വെയർഹൗസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം, അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോമേഴ്സ്, so we can divide commerce into two: trade plus aids to trade, or aids to trade are also called auxiliary to trade, auxiliaries to trade, supporting factors എന്ന് പറയും കേട്ടോ. auxiliary supporting factor എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രേഡ്, അപ്പോൾ കോമേഴ്സിനകത്ത് രണ്ട് ഇതാണ് വരുന്നത്, ട്രേഡും എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. എന്താണ് ട്രേഡ്? വാട്ട് ഈസ് എ ട്രേഡ്? ട്രേഡ് മീൻസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രേഡ്. ട്രേഡ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു: ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഹോം ട്രേഡ്, ടു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഫോറിൻ ട്രേഡ്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രേഡ്. ട്രേഡ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം: ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ട്രേഡ് എന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ്. ഇഫ് ട്രേഡ് ഈസ് ക്യാരിഡ് വിത്തിൻ ദ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ ഓർ ഹോം ട്രേഡ്. ഇഫ് ട്രേഡ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിനകത്താണ് ട്രേഡ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ട്രേഡും, 2-3 രാജ്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ട്രേഡ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നും പറയുന്നത്. ദിസ് ഹോം ട്രേഡ് ഓർ ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു: ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ്. ഹോൾസെയിൽ, റീറ്റെയിൽ. ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ നിന്ന് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക, റീറ്റെയിലേഴ്സിന് വിൽക്കുക. അപ്പോൾ ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മാനുഫാക്ചറർ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ്. ആൻഡ് ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ്. അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് നടത്തും. മറ്റത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ്, റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് നടത്തുന്നവരെ നമ്മളെന്ത് പറയും? റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ബൾക്ക് ഫ്രം മാനുഫാക്ചറർ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ടു retailers is called wholesale trade, whereas buying goods from wholesalers and selling to the final consumer is called retail trade. Like again this one, international trade or foreign trade is again divided into different types. First one, export trade, selling goods to other countries. Foreign രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധനം വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ്പോർട്ട്. ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ്, ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം അനദർ കൺട്രി. നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യത്തെ സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു, അതാണ് ഇമ്പോർട്ട്. ഇനി വേറെ ട്രേഡുകളുണ്ട്, എൻട്രി പോർട്ട് ട്രേഡ്. എൻട്രി പോർട്ട് ട്രേഡ്, വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻട്രി പോർട്ട് ട്രേഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തേയില കൊണ്ടുവരുന്നത്, എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ മലേഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എൻട്രി പോർട്ട് ട്രേഡ്. അപ്പോൾ സോ ട്രേഡ് മീൻസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ട്രേഡ് ഈസ് divided into two: internal, external, or home trade, foreign trade, or international trade. We can call it as international trade. അപ്പോൾ internal trade, home trade, internal trade എന്ന് പറയാം, home trade എന്ന് പറയാം, inland trade എന്ന് പറയാം. മറ്റത് external trade അല്ലെങ്കിൽ foreign trade എന്ന് പറയും. external ട്രേഡിനകത്ത് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, എൻട്രി പോർട്ട്. ഇന്റേണൽ വരുന്ന ഹോൾസെയിൽ, retail. Next we have to discuss about auxiliary to trade. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമേഴ്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം, ട്രേഡും ഓക്സിലറി ടു ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ട്രേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിന്
ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ ഹിൻഡ്രൻസസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ട്രേഡും ഈ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉള്ളത്. ബാങ്കും അഡ്വർടൈസിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ആകെ തുകയാണ് കോമേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓക്സിലേറ്റീവ് ട്രേഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സെക്കൻഡ് വൺ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ്. പിന്നെയുള്ളത് ഇൻഷുറൻസ്, വെയർ ഹൗസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസിങ്. വി ക്യാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മസ്റ്റ് ഫോർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നമുക്ക് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ്. ലക്ഷ്യം, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് മീൻസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ബിസിനസ് ഈസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ക്യാരിഡ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഏത് കാര്യം, ഉദ്ദേശം, ഏത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്തത്, തുടങ്ങിയതും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ സംതിങ് വിച്ച് ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാണ്ട് ടു അച്ചീവ്. അപ്പോൾ എന്താണോ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ എന്താണോ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത്. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സർവ്സ് ആസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. അപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിന് ഉള്ളൊരു ഡയറക്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അതിന് മുമ്പ് വാട്ട് വിൽ ബി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. ബിസിനസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സാലറി, ഫീസ്, ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ പ്രൊഫഷണലിൽ കിട്ടും. ഇതിൽ രണ്ടിൽ കിട്ടുന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് പൈസ എവിടെ കിട്ടും? ബിസിനസ്സിൽ കിട്ടും. കാരണം റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ എയിം ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ്? മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് മാക്സിമൈസിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഏർണിംഗ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം, മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ. ഇന്നോവേഷൻ മീൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ തിങ് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തഡോളജീസ് ആർ കോൾഡ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുതിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധനത്തിന് ഉള്ള വസ്തുതകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നിങ്ങനെ ബിസിനസ് ഈസ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡ്. ഭയങ്കര മത്സരമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, നമ്മൾ പണ്ട് ടെലിവിഷനില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ടെലിവിഷൻ വന്നു, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷനായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കളർ ടി, അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഇന്നോവേഷൻ. ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി വന്നത് ഇന്നോവേഷനാണ്. ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് കളർ ടി വി വരുന്നത്, അതും ഇന്നോവേഷനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് വ്യാപാരം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു 60% വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിയാൽ വരുന്ന ആൾ എൻ്റെ കടയിൽ വന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ 60% ഷെയർ എനിക്കാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ബിസിനസ്സിനെ വളർത്തി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ബിസിനസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഫാം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിസോഴ്സസ് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉപയോഗിക്കണം. വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ മെഷീനറി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മെറ്റീരിയൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ആൾക്കാർ ഫാക്ടറി വന്നിട്ട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നും പാടില്ല. അതാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എനി
physical and financial resource. That was the next objective of business. അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആണ്. റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് പ്ലാൻസ് കാണും, മെഷീൻസ് കാണും, ഓഫീസ് കാണും, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് കാണും, ഇതെല്ലാം കാണും. അപ്പം ബിസിനസ് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇത് അക്വയർ ചെയ്യുകയും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. പിന്നെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിസിനസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസിങ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സർട്ടൺ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ധാർമ്മികത, അതിനാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സമയത്തിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണം, നല്ല സാലറി കൊടുക്കണം, അവരുടെ ഹെൽത്ത് വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത് കൊടുക്കണം, സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ടു സപ്ലൈ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ടു ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് അതുപോലെ അൺഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിയറിങ്, അതായത് അമിത ലാഭം എടുക്കാൻ പാടില്ല, സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ക്ലീൻ എന്താ പറയുക പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫേംസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സോൾവിങ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ എ സോഷ്യലി ഡിസൈറബിൾ മാനർ. സോ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ വരാം? പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് സാലറി ടു വർക്കേഴ്സ്, എൻഷുർ ദെയർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ്, provide good quality goods and services to the society, increase the standard of living of the society, etc. Paying taxes regularly and correctly. ടാക്സ് നികുതി കൊടുക്കണം. കാരണം നികുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് വരുമാനമുള്ളൂ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ. സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് is earning profit. So we have to discuss what is the role of profit in business. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സാമിന് മിക്കവാറൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. What explain the role of profit in business? But securing profit is the basic requirement of business. Profit secure ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ. അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. ഇനി മോഡേൺ ബിസിനസ്, it is not profit maximization alone, wealth maximization also. അപ്പം ഇൻകം, നമുക്ക് ഇൻകം അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെൽത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻകം വരുമാനം, ഈ വരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ മിച്ചം പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻകം അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ ഇൻകം അക്യൂമുലേറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം വെൽത്ത്, അല്ലേ? അപ്പം വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും ഇന്ന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മോഡേൺ ബിസിനസ്. സോ we are discussing about the role of profit in business. First one, profit is the source of income for the business. Employment salary കിട്ടും, പ്രൊഫഷണലി ഫീസ് കിട്ടും. ബിസിനസ്സിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ബിസിനസ് വളരുന്നതിനും പടരുന്നതിനും പ്രോഫിറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി, പാൻ ഷോപ്പാണ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ബിസിനസ്സൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചെറിയ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി. അപ്പം ബിസിനസ് ഇച്ചിരി ഇതായി. പിന്നീട് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി വന്നു. ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് വാങ്ങിച്ചു, ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റർ വാങ്ങിച്ചു. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് പെർഫോമൻസസ്, അല്ലേ? ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അളക്കാനുള്ള അളവ് പോലാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം പ്രോഫിറ്റ്, ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൊള്ളാം, പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പോരാ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പം റിസ്ക് ടേക്കിങ്ങിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബിസിനസ്. ഹൗ?
അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് നല്ല സാലറി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക ബോണസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമല്ല പുതിയ ടെക്നോളജി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് അൺസർട്ടൺ. ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നഷ്ടം വരാം. ഈ നഷ്ടം വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainties or unexpected events. അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈവൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക പ്രോഫിറ്റ് കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞാലും അത് ഇതാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരെയാണെങ്കിൽ ലോസിലേക്ക് കലാശിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബിസിനസ് റിസ്ക് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് the chances of loss due to certain uncertain events like natural calamities, competition, government decisions, etc. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എങ്ങനെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നു? പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് കാരണം വരാം, കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം വരാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് കട്ട് റോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ, കഴുത്തെറുക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷനാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് വരാം. See, the business risk can be two types: speculative risk and pure risk. So what is speculative risk? See, speculative risk involves both the possibility of gain as well as the possibility of loss. Speculative risk എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, നഷ്ടം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. It arises due to changes in market conditions, including fluctuations in demand and supply, changes in prices, changes in fashion, taste of consumers, etc. The favorable market conditions are likely to result in gain, and where it becomes unfavorable, it may result in loss. അതായത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക്കും പ്യുവർ റിസ്ക്കും. സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചില എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നഷ്ടം വരാനുള്ള ചാൻസിനെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല, ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താലേ സെയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഇല്ല, ആവശ്യത്തിന് സാധനം ഇല്ല, പ്രൈസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഫാഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ല, അൺഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് വരും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ റിസ്ക്, രണ്ടാമത്തെ പ്യുവർ റിസ്ക് ആണ്. ദർ ഈസ് ഓൺലി ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഓർ നോ ലോസ്. അത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരില്ല. അതായത് സംഭവം സംഭവിക്കുകയാണ്, സംഭവം സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ നഷ്ടം ഇല്ല, സംഭവിച്ചാലോ നഷ്ടം വരും. എന്താണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫയർ, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ തീ പിടിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തെഫ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫയർ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല അല്ലേ. ഫയർ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം, പക്ഷെ നടന്നാലോ നമുക്ക് എന്ത് വരും, നഷ്ടം വരും. അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾ പറയുന്നവരാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ബിസിനസ് റിസ്കിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്. ഒന്നാമത്തത്, ബിസിനസ് റിസ്ക് അറൈസ് ഡ്യൂ ടു അൺസർട്ടനിറ്റീസ്. അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് about what is going to happen in the future. അതായത് ഭാവിയിൽ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഊഹവുമില്ല. നാച്ചുറൽ ക്ലാമിറ്റീസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി, ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷൻസ് എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് uncertainty which create risk for the business. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി കാരണം വരാം. അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. നാച്ചുറൽ ക്ലാമിറ്റി വരുന്നു, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി മാറ്റാണ് അല്ലേ, റിസ്ക് വരാം. സെക്കൻഡ് തിങ്, റിസ്ക് ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എവറി ബിസിനസ്. എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ഉള്ളൊരു ഘടകമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. റിസ്ക്, വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് റിസ്ക് അറ്റ് ആൾ, ബട്ട് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് cannot be eliminated, but we can minimize the business risk. How?
ടേക്കിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിസിനസ് റിസ്ക് ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ്, ബിസിനസ് നടത്തുന്നതല്ല, ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തരും. അത് ഫുൾ നഷ്ടം തരത്തില്ല, അത് അവർ കണക്കാക്കി ഒരു എമൗണ്ടേ തരും. അപ്പം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് already explained, business risk cannot be eliminated, it can be minimized. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിസിനസ് റിസ്കിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും ബിസിനസ് റിസ്കിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനേ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. ബിസിനസ് റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഹൈ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ റിസ്ക് ബെയറിംഗ്. നോ റിസ്ക് നോ ഗെയിൻ അല്ലേ. റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, ലാഭമില്ല. അപ്പോൾ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ എക്സ്പ്രസ്ലി ഉണ്ട്. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഇതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവാർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റിസ്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് മെയിൻലി അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ് റിസ്കിൻ്റെ അളവ്, ഡിഗ്രി മാറും. We can say the business risk depends upon the nature and size of the business. അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് there may be small scale, medium scale, large scale. ചെറിയ ബിസിനസ്, മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്, വലിയ ബിസിനസ്. If the business is less, business is small, the risk will be less. If the business is the scale of operation of business is large, the amount of risk will be, or degree of risk will be high. We have to discuss about how this business risk is happening, or what are the causes of business risk. So we have to discuss about various causes of business risk. First one, natural causes. Prakriti durantangal alle, natural calamities. They are unpredictable and are beyond the control of human being and businessmen also. Flood, earthquake, heavy rains, lightning, storm, etc. are examples of natural risk. അപ്പം പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ, ബിസിനസ് റിസ്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. ഫസ്റ്റ് കോസ് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ കോസ്, പ്രകൃതിദത്തയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ. അതിലെന്താണ് വരുന്നത്? പ്രധാനമായും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത്. എർത്ത് വരാം, മഴ പെയ്ത് ഓവർ റെയിനിങ് കാരണം അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഈ റീസെൻ്റ് 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രളയം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. രണ്ടാമത്തെ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് കോസസ് ആണ്, സാമ്പത്തികപരമായ കാരണങ്ങൾ. It arises due to change in demand for the goods, competition of the goods, changes in the technology of production, financial problems, etc. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. പൈസ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ മാറി, ആൾക്കാരുടെ ഫാഷൻ മാറി, പുതിയ സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളതിൽ പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ പൈസ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? നഷ്ടം വരാം. ഇനി ഹ്യൂമൻ കോസസ്, മൂന്നാമത്തെ കോസസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ കോസസ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് certain unexpected events like dishonesty among the workers, carelessness, negligences of employees, stoppage of work due to power failure, അതുപോലെ strikes, riots, management inefficiency. These are the causes which come under human causes. അപ്പം മനുഷ്യരാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടാവാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക്, എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം കൂടെ സ്ട്രൈക്കിന് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസാണ്, നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക, അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ കെയർലെസ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്തുണ്ടാവാം? ബിസിനസ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി. സോ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി regulations, changes in export and import policy, licensing policy, tax structure, etc. may also cause businesses. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റുന്നു, നികുതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇതാവുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു, ഫാക്ടറി കെട്ടി,
മെഷീനറി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ സാധനം ഇനി ഇവിടെ വിൽക്കാൻ പാടില്ല, തീർന്നില്ലേ? ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി പുറമെ ഫിസിക്കൽ കോസസും കൂടെ നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കോസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു മെക്കാനിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ്. മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ കോസസിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ ആണ്, ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു അൺസർട്ടനിറ്റി ഈസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. ബിസിനസ് റിസ്ക് ക്യാൻ നോട്ട് ബി എലിമിനേറ്റഡ് ബട്ട് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ ബിസിനസ് റിസ്ക്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതി, നാച്ചുറൽ കോസസ്, എക്കണോമിക് കോസസ്, ഹ്യൂമൻ കോസസ്, ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കോസസ്. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്.